کیا کبھی آپ نے کسی کو ہاں کہا ہے جبکہ آپ اندر سے نہیں کہنا چاہتے تھے؟ کیا کبھی کسی نے آپ کو اتنا گلٹ فیل کروایا کہ آخرکار آپ نے اپنی مرضی کے خلاف اس کی بات مان لی؟ اور سب سے خطرناک سوال، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے فیصلے واقعی آپ کے اپنے ہیں؟ کیونکہ مینیپولیشن ہمیشہ دھمکی، جھوٹ یا زبردستی سے نہیں ہوتی۔ کبھی یہ محبت بن کر آتی ہے، کبھی احسان بن کر، کبھی گلٹ بن کر، اور کبھی اس شخص کی آواز میں آتی ہے جس پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ رابرٹ گرین اور ہیومن سائیکالوجی سے جڑے اس موضوع کا سب سے ڈسٹربنگ راز یہ ہے، جو شخص آپ کو کنٹرول کر رہا ہو، ممکن ہے آپ اسے اپنا خیرخواہ سمجھ رہے ہوں۔ آج ہم جانیں گے سائیکالوجی آف مینیپولیشن کے وہ ہڈن پیٹرنز جو آپ کو دکھائیں گے کہ لوگ آپ کے ایموشنز، فیئرز اور ویکنیسز کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک ایسا سمپل سائیکالوجیکل کویسچن دوں گا جو اگلی بار کسی بھی مشکوک سچویشن میں آپ کو فوراً سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ شاید آج کے بعد آپ کسی کی بات پہلے جیسی سادگی سے نہ سنیں۔ سب سے پہلے ایک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہر انفلوئنس مینیپولیشن نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص آپ کو دلیل دیتا ہے اور آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ پرسویژن ہو سکتی ہے، لیکن مینیپولیشن میں مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا شخص آپ کے ایموشنز، پرسیپشن یا سائیکولوجیکل ویکنیسز کو استعمال کرتا ہے کر کے آپ کے ڈیسیژن میکنگ کو اپنے فائدے کے لیے موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں پہلا خطرناک راز سامنے آتا ہے۔ مینیپولیٹر ہمیشہ آپ کو فورس نہیں کرتا۔ وہ اکثر آپ کو ایسا محسوس کرواتا ہے جیسے یہ فیصلہ آپ نے خود کیا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہتا ہے، میں نے تمہیں کچھ کرنے پر مجبور نہیں کیا، فیصلہ تمہارا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ آپ کو گلٹ، فیئر یا پریشر میں ڈال چکا ہوتا ہے۔ آپ نے فیصلہ تو خود کیا، مگر وہ ایموشنل انوائرنمنٹ کسی اور نے بنایا تھا۔ اور یہی مینیپولیشن کی طاقت ہے۔ ایک بڑا ہتھیار ہے ایموشن، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ غصے، خوف، محبت یا گلٹ میں ہو تو وہ ہمیشہ کاملی سوچ نہیں پاتا۔ مثلاً کوئی شخص کہتا ہے، اگر تم واقعی میری پرواہ کرتے ہو تو تم یہ کام ضرور کرو گے۔ بظاہر یہ محبت کی بات لگتی ہے، لیکن غور کرے، یہ محبت نہیں، ایموشنل پریشر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں فوراً سوال آتا ہے، اگر میں نے انکار کیا تو کیا میں برا انسان بن جاؤں گا؟ اور اسی لمحے ڈیسیژن بدل سکتا ہے۔ ایک اور ٹیکٹک ہے گلٹ ٹرپنگ۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ شاید عام لگے، لیکن اگر اسے بار بار استعمال کیا جائے تو آپ اپنی باؤنڈریز چھوڑ کر دوسرے شخص کو خوش کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک خطرناک سائیکل شروع ہوتی ہے۔ وہ پریشر ڈالتا ہے، آپ مان جاتے ہیں، اسے کامیابی ملتی ہے، اور وہ اگلی بار مزید پریشر ڈالتا ہے۔ اب آتے ہیں مینیپولیشن کی ایک انتہائی خطرناک شکل کی طرف، گیس لائٹنگ۔ اس میں ایک شخص بار بار آپ کے تجربے، میموری یا پرسیپشن کو کویسچن کرتا ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں، تم نے کل میرے ساتھ یہ بات کی تھی، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ آپ ایویڈنس دکھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، تم ہر چیز کو غلط سمجھتے ہو۔ کچھ عرصے بعد آپ خود سوچنے لگتے ہیں، شاید واقعی میں ہی غلط سمجھ رہا ہوں۔ اور یہی خطرناک پوائنٹ ہے، کیونکہ مینیپولیشن صرف آپ سے کوئی کام کروانے تک محدود نہیں رہتی۔ کبھی کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ججمنٹ پر ہی اعتماد نہ رہے، اور جب انسان اپنے ججمنٹ پر اعتماد کھو دیتا ہے تو وہ دوسرے شخص کی انٹرپریٹیشن پر زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے۔ یہی ڈیپینڈنسی مینیپولیٹر کے لیے طاقت بن جاتی۔ اب ایک ایسی ٹیکٹک جسے بہت سے لوگ محبت سمجھ لیتے ہیں، لو بومبنگ۔ کوئی شخص شروع میں آپ کو غیر معمولی اٹینشن دیتا ہے، بہت زیادہ کمپلیمنٹس، مسلسل میسیجز، آپ کو اسپیشل فیل کروانا۔ ایسا لگتا ہے یہ شخص مجھ سے بھی زیادہ سمجھتا ہے، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ انٹینس اٹینشن بعد میں کنٹرول میں تبدیل ہو جائے۔
पहले तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, फिर तुम्हें फलां शख्स से इतनी बात नहीं करनी चाहिए, फिर अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो मेरी बात मानो। अफेक्शन कंट्रोल का जरिया बन सकती है, इसलिए सिर्फ ये ना देखे कि कोई शख्स आपको कितना अटेंशन दे रहा है, ये भी देखे वो अटेंशन ख़त्म होने के बाद आपसे क्या तवक्को करता है। अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये सोच खुद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मैनिपुलेशन सिर्फ इंटेलिजेंस का मसला नहीं। हम सबके इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। किसी को अप्रूवल चाहिए, किसी को मोहब्बत, किसी को रिस्पेक्ट, किसी को सक्सेस, किसी को रिजेक्शन से खौफ आता है। और मैनिपुलेटर अगर आपका ट्रिगर समझ जाए तो वो उसी जगह प्रेशर डाल सकता है। मसलन, अगर आपको हर हाल में अच्छा इंसान नजर आना है तो कोई आपको गिल्ट के जरिए कंट्रोल कर सकता है। अगर आप रिजेक्शन से डरते हैं तो कोई रिलेशनशिप खत्म करने की धमकी देकर आपको कंट्रोल कर सकता है। अगर आप रिकग्निशन चाहते हैं तो कोई आपकी ईगो को स्ट्रोक करके आपसे काम ले सकता है। तो सवाल ये नहीं क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ, असल सवाल है क्या मैं अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानता हूँ। हम समझते हैं कि हम हर फैसला लॉजिक से करते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है और यही शॉर्टकट्स मैनिपुलेशन को आसान बना सकते हैं। मसलन सोशल प्रूफ, अगर हर शख्स किसी चीज को पसंद कर रहा है तो हमें भी लगता है शायद वो अच्छी होगी। इसी तरह स्कैर्सिटी, ये ऑफर सिर्फ आज तक है। अचानक हमें लगता है कि अगर अभी फैसला ना किया तो हम कुछ खो देंगे। फिर अर्जेंसी आती है, अभी फैसला करो। और यहाँ एक अहम उसूल याद रखें, जब कोई आपको फौरी फैसला करने पर मजबूर करे तो पॉज करना सीखें, क्योंकि बाज़ औक़ात मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार आपको सोचने का वक्त ना देना होता है। एक सिंपल रूल अपनाएं, प्रेशर में डिसीजन नहीं, पॉज फिर डिसीजन। अब सवाल है, अगर आपको मैनिपुलेशन नज़र आ जाए तो करना क्या है? सबसे पहला कदम, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें। खुद से पूछें, मुझे अभी गिल्ट क्यों महसूस हो रहा है? मुझे इतनी जल्दी फैसला करने की ज़रूरत क्यों है? मुझे खौफ किस चीज़ का है? अगर मैं इनकार करूं तो क्या होगा? और सबसे ताकतवर सवाल, अगर इमोशनल प्रेशर ना होता तो क्या मैं यही फैसला करता? ये सवाल आपको बहुत सी हिडन इन्फ्लुएंसेस दिखा सकता है। दूसरा कदम है बाउंड्री। आपको हर रिक्वेस्ट का जवाब देना ज़रूरी नहीं। आप कह सकते हैं, मैं इस बारे में सोचकर जवाब दूंगा। ये छोटा सा जुमला आपको मैनिपुलेशन के फौरी प्रेशर से बाहर निकाल सकता है। अब किताब का सबसे अहम लेसन सामने आता है। मैनिपुलेशन प्रूफ बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर शख्स पर शक करना शुरू कर दें। हर रिलेशनशिप को कॉन्स्पिरेसी समझना भी गलत है। असल मकसद है अपनी जजमेंट वापस हासिल करना, अपने इमोशंस को समझना, अपनी बाउंड्रीज वाज़ेह करना और दूसरों के प्रेशर के बावजूद अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लेना। याद रखें, अगर कोई शख्स आपको बार बार गिल्ट, फियर, कंफ्यूजन या आर्टिफिशियल अर्जेंसी में डालकर डिसीजन करवाता है तो मसला सिर्फ उसकी टेक्निक नहीं, मसला ये भी है कि वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक पहुंच गया है। और जब आप अपने इमोशंस, ट्रिगर्स और बाउंड्रीज को समझ लेते हैं तो मैनिपुलेशन की ताकत कम होने लगती है। अब एक आखिरी सवाल, अगर कोई शख्स आपको मैनिपुलेट कर रहा हो तो क्या आप उसे फौरन पहचान सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक शक्ल वो होती है जिसमें विक्टिम को मैनिपुलेशन महसूस ही नहीं होती। लेकिन अब आपके पास एक सिंपल टेस्ट है। जब भी कोई शख्स आपसे फौरी फैसला करवाने की कोशिश करे, जब कोई आपको गिल्ट फील करवाए, जब कोई आपकी रियलिटी को बार बार क्वेश्चन करे, या जब कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अटेंशन के बदले आपसे कंट्रोल मांगने लगे, तो फौरन रुकें और खुद से पूछें, वो मुझसे क्या चाहता है और वो मुझे ये फैसला करवाने के लिए कौन सा इमोशन इस्तेमाल कर रहा है। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया तो मुमकिन है आपने मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा राज समझ लिया हो। अब कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, मैनिपुलेशन। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम 10 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देखें जो लोग रोज़ाना कॉन्वर्सेशंस, रिलेशनशिप्स और सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार सवाल ये नहीं होगा कि लोग हमें मैनिपुलेट कैसे करते हैं, बल्कि सवाल होगा, क्या आप उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं?